पिला माने तुम मैंने समस्ते या पूर्वर तपस्विनी पत्र ये कविताटी को पाठ कर यार प्रथम दुईटी पर्याय भाग आम पाठ करथिले एवं तार मर्म को उपलब्धि करथिले अनुभव करथिले हृदयंगम करथिले। मु आज ये तार अवशिष्टांश को आरंभ करने पूर्व मु तुम समस्त को यही सुंदर ओडिया श्रेणी को स्वागत करुछि एवं तुम मान समस्त मंगल कामना करुछि। वर्तमान सारा विश्व जो दुस्थिति गति करुछि बा आमे समस्ते जे भली भाबरे एक प्रकार बंदी जीवन बीतौछंती ताहा ईश्वरंकर आम पई प्रकारांतर वरदान सदृश। कारण आमे एभली एक सुंदर मुहूर्त को आमर पाठपढ़ारे निवेश करिपरिबा अन्य कार्य मध्य निवेश करिपरिबा। तेबे आमे जहाँ पढ़ी वर्तमान ताहाकू मु आउ थरे मने पकई दउछि। आम मैंने पढ़ी जे तपस्विनी पत्र क्रम स्वभाव कवि गंगाधर मेहर से तांकर तपस्विनी अर्थात सीता देवी जो अनुभव जिते बड़े से शुणिले जो अश्वमेधर यज्ञ प्रभु रामचंद्र आयोजन करुछंती एवं एथि निमित्त अन्य पात्र मंत्री मानकर परामर्श क्रमे से द्वितीय विवाह करिछंती। यही संवाद तांको अत्यंत दुख देछि। से तेणु पत्रटीए लिखुचंती तांकर स्वामी को अयोध्याधिपति प्रभु रामचंद्र को से पत्रटीए लिखि कहउछंती जे हे स्वामी आपण निश्चित भाव में अत्यंत आनंदित थिबे। जड़े राजा हिसाब रे अश्वमेध यज्ञर कर्ता हिसाब रे आपण आउ जड़े पाटराणी को वर्ण करिछंती जे कि आपणकर बाम भाग रे अवस्थान करी यज्ञर वेदीर शोभावर्धन करुथिबो। से पत्र माध्यम रे प्रभु रामचंद्र को से महामनीषी पाटराणी महिषी पाटराणी विषय रे जानिबा को चाहिछंती एवं से केउ तप बल रे केउ मंत्र बल रे केउ यज्ञ साधना बल रे एभली एक महत् यज्ञ वेदी रे बा महान यज्ञ कार्य रे निजको पाटराणी भाव में संयोजित कले से विषय रे जानिबा को मध्य से चाहुचंती एवं से कहउचंती जे मते आपण दया करी से यज्ञ बा मंत्रर विधि तांकटू बुझी जणैबे। मोर आउ किछि लोड़ा नाही, मोर धन जन गोपलक्ष्मी किछि दरकार नाही, कोटी अश्वमेध यज्ञर पुण्यफल मध्य मत दरकार नाही। मात्र से अश्वमेध यज्ञ रे जे आमर आपणकर बाम भाग रे अवस्थान करछंती आपणकर धर्मपत्नी भाव रे तांक ठारू जदि आपण मते से विषय रे अर्थात केउ यज्ञ बा केउ तप आचरण करी से एभली एक सौभाग्यर अधिकारिणी हेले ताहाको जणैले ताहाई अश्वमेधर पुण्यफल बा से भली एक महान धन मो पई हेबो बोली से तांकर स्वामी अर्थात प्रभु रामचंद्र को जनाउछंती। आमे परवर्ती कविता वर्तमान पाठ करिबा। आउ एक कथा अछि मात्र अनुरोध दुखी निर पुत्र जोग अत्यंत अबोध नाही तांक पितृकुल आरोहण भाग्य न जानती जन्म कालु पितृ अनुराग जानिछंती जननीर जीवन कंदाई बिना तंत्री सहकारे रामायण गाई किए न कांदिब बही मानव हृदय तरुलता चय जई मंती अथय तुम्भर चरिते निजे होई विमोहित जाउछंती शिशुद्वय महर्षि सहित करिबाकु तुम्भ पद पंकज दर्शन मन तांक नेउअछि करियाकर्षण शुणाइबे तुम्भ गीत दुखर कहानी जा शुणिले दुखिनीर हृद हुए हाणी न शुणिले तहि प्रति धाउ थाए मन न हुई करि तार उत्सुक दमन धीरवर से कथाकू घेनी तुम्भ श्रुति आणिब यद्यपि दीना वैदेहीर स्मृति वैदेहीर प्रणय को मणिव स्वपन
ଚାହିଁ ତବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ। ଦେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ଆସିଗଲେ ଲବ କୁଶଲବ ମୁଦେ ହସି ହସି। ଏବେ ଆମେ କବିତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାକୁ ଶେଷ ପାଠ କରିବା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କବିତାକୁ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ମନରେ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷୋଭ, କି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ରହିଛି, ସେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଅଯୋଧ୍ୟାଧିପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କିପରି ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରଥମ ଅନୁରୋଧରେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୋର କୌଣସି ରାଜପଦ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ଯେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରି ଅବା କିଭଳି ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଚରଣ କରି ସେହି ନବବାମା, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ବାମାଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁଠାରୁ ସେହି ଯଜ୍ଞର ବା ସେହି ତପର ବା ସେହି ମନ୍ତ୍ରର ବିବରଣୀ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ମାଆର ମନ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଥାଏ। ସବୁ ସମୟରେ ମା ସେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କଥା, ସନ୍ତାନର ଭଲ ମନ୍ଦ ହାନି ଲାଭ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତା ସୀତା ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଚୟ ଯହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆଉ ଏକମାତ୍ର କଥା, ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିଛି ଯେ ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ମୁଁ ଜଣେ ଦୁଃଖିନୀ ଏବଂ ମୋର 2 ଜଣ ପୁତ୍ର କୁଶ ଏବଂ ଲବ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ବାଳକ ସେମାନେ, ଅବୁଝା ବାଳକ ସେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୁଟି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ବନବାସ କରିଛନ୍ତି, ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ବସବାସ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ, ବାପାଙ୍କର ଅନୁରାଗ କ'ଣ ବା ପିତୃ ସ୍ନେହ କ'ଣ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ବାପା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଉଭୟ ବାପା ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର କୁଶ ଏବଂ ଲବ ଏପରି ହତଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମାତୃକୂଳର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପାଇଛନ୍ତି ବା ମାତୃକୂଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ସିନା, ପିତୃକୂଳର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ସେମାନେ ପିତୃକୂଳ ଆରୋହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ କ'ଣ, ଭଲ ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ କ'ଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦେଇବା। ସେମାନେ ବୀଣାର ତନ୍ତ୍ର ବୀଣା ବଜାଇ ରାମାୟଣ ଗାଇବା କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ବୀଣା ବଜାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାମାୟଣ ଗାଇବା ବିଷୟ ଶିଖାଇଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେମାନେ ପିତୃକୁଳର ସ୍ନେହ ସିନା ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ବୀଣା ବଜାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାମାୟଣ ଗାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାମାୟଣକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ କେବଳ କାନ୍ଦେ, ମୋ ଜୀବନ କାନ୍ଦି ଉଠେ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ରାମାୟଣ, ହେଉଛି ରାମ ସୀତାଙ୍କର କାହାଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ ସୀତା ସର୍ବଦା ନିର୍ଯାତିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ବନବାସର କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାକ୍ଷସପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଲଭିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦାଗାନ ଶୁଣି ସେ ଶେଷରେ ନିର୍ବାସିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାମାୟଣରେ ଏହି କାହାଣୀ ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ଗାଇବା ବୀଣାର ସ୍ୱରଧ୍ୱନିରେ, ବୀଣାର ଅପୂର୍ବ ଧ୍ୱନିରେ ସେମାନେ କେବଳ ରାମାୟଣ ଗାଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଚୟ ଯହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ଯେଉଁଠି ତରୁଲତା ମାନେ ଅଥୟ ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ମାନବ ହୃଦୟଧାରୀ ମାତା, ମୁଁ କେମିତି ନ କାନ୍ଦିବି। ଆଉ ସେଇ କାହାଣୀ, ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ଯେହେତୁ ମୋ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେସବୁ ଶୁଣି କାନ୍ଦି ପକାଏ। ଯେଉଁ ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ଶୁଣି ତରୁଲତା ମାନେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଥୟ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାନ୍ତି, ସେଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା, ହୃଦୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା, ଅନ୍ୟର ବେଦନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ, ମାର୍ମିକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କାବ୍ୟ ହେଉଛି ରାମାୟଣ। ଆଉ ସେ ରାମାୟଣକୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତା'ର ଏକ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେଭଳି ଏକ ରାମାୟଣକୁ ମୁଁ ଶୁଣି ମୁଁ କିଭଳି କାନ୍ଦିବିନି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ମଣିଷର ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ଜଣେ ମଣିଷ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦେ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ଜନନୀକୁ କନ୍ଦେଇବା, କିନ୍ତୁ ମାତାର ଦୁଃଖକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦରେ ବୀଣାର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ ସେ ରାମାୟଣ ଗାଇ ଚାଲନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ସେମାନେ ଆଜି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ, ରାମାୟଣର କାହାଣୀ, ରାମାୟଣର ଚରିତ, ସେଇ ରାମାୟଣ କାହାଣୀରେ ସେମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ କାହାଣୀ ଗାନ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ଅଥୟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାନୁଭବ, ଯିଏକି ଦଶାନନ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆକର୍ଷିତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ, ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ଶୁଣେଇବେ ବିଗତ କାହାଣୀ। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି। ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ବନବାସ କଷ୍ଟ, ଆପଣ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ବନବାସ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଲଙ୍କା କଟକରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏ ସମସ୍ତ କାହାଣୀ, ଏ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଯେ ଶୁଣିଲେ ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ହାଣି ହୋଇଯାଏ, ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯେହେତୁ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ସେହି ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହେ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ନାଥ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ମନ ହାଇ ପାଇ ହୁଏ, ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ। ମୁଁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ହୃଦୟରେ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ମୋ ମନ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହାଇ ପାଇ ହେଉଥାଏ। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୋଇ କରି ତାକୁ ଉତ୍ସୁକ ଦମନ।
ଯେଉଁ ହୃଦୟର ଯେଉଁ ଉତ୍ସୁକତା ଅଛି ସେ ଉତ୍ସୁକତାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦମନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେସବୁ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ କରେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସୁକତା, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ଜୀବନର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ରାମାୟଣ ଯଦି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତଥାପି ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ, ମନ ଉତ୍ସୁକତାରେ ଭରିଯାଏ। ସେଇ କାହାଣୀ ଯେତେଥର ଶୁଣିଲେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ ଶ୍ରୁତି କହିଲେ ଶୁଣିବା, କାନ। ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଧୀରବର, ହେ ଧୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ, ହେ ପ୍ରବୀଣ, ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦୀନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି, ବୈଦେହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଯଦି ଜାଗରିକ ହୋଇଯାଏ, ଯଦି ଏହିସବୁ ରାମାୟଣକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଗତ ଦିନର ଘଟଣାବଳୀ, ମୋ ସହିତ ବିତିଥିବା ଘଟଣାବଳୀ, ତାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଆସିଯାଏ, ତାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଆପଣ ଜମାରୁ ଘେନିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ଅଣିବ ସୋପନ, ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ବୈଦେହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ନିଜର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଣୟ, ମୋର ଭଲ ପାଇବା, ମୋର ପ୍ରେମ, ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା, ସେସବୁକୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଏ କମ୍ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗର କଥା ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏ ତ୍ୟାଗ ସାଧାରଣ ନାରୀ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଣୟକୁ, ମୋର ଭଲ ପାଇବା, ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୋ ସହିତ ବିତା ହୋଇଥିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାବି ଆପଣ ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଆପଣ ଚାହିଁ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ସେ ପତ୍ର ସତୀ ମାନେ ମାତା ସୀତା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଳରେ, ହୃଦୟ ବିକଳରେ ସେ ପତ୍ରକୁ ଲେଖୁଥାନ୍ତି। ପତ୍ର ସିନା ଲେଖୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେହି ପତ୍ର ଲେଖୁ ଲେଖୁ ସେ ପତ୍ର ଧୌତ ହୋଇଯାଉଥାଏ, ହୃଦୟର ତାଙ୍କ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁଜଳ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି, ଏଇ ଚିଠି ଲେଖୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଧାର ଲୁହ ଲୋତକ ଝରି ଯାଉଥାଏ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖକୁ ସେ ଏହି ପତ୍ରର ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନବବାମା ଯିଏ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୌଣସି ନାରୀ ଆଉ ଜଣେ ସପତ୍ନୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୌତୁଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାତା ସୀତା ସେ ଉଦାରତାପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିଠି ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିକଳରେ କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଲୁହ ଝରିଯାଉଛି। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ଆସିଗଲେ କୁଶଲବ ମୁଦେ ହସି ହସି। ମୁଦେ କହିଲେ ଆନନ୍ଦରେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆହୁରି କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆହୁରି କିଛି ନିଜର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ମହର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଏହିଭଳି ନିଜର ଦୁଃଖକୁ, ନିଜ ଅନ୍ତରର ବେଦନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅବକାଶ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଲେଖିବାକୁ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଧାର ଲୋତକ ବହିଯାଉଛି। ସେହି ଲୋତକର ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପତ୍ରକୁ ସିକ୍ତ କରିଦେଉଛି, ଆର୍ଦ୍ର କରିଦେଉଛି, ଅକ୍ଷର ସବୁ ଧୋଇ ଯାଉଛି, ପତ୍ର ଧୌତ ହୋଇଯାଉଛି, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଅକ୍ଷର ସବୁ, ଶବ୍ଦ ସବୁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କର ଆବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କୁଶ ଏବଂ ଲବ
एमाने हसी हसी से स्थान को प्रवेश करगले। तेणु से आउ निजर पुत्रद्वय को चिठी विषय अवगत नहेबाई चिठी लेखा बंद करदे और से चिठीटी को से आउ अधिक लिखिपारे ना कारण यही समय तांकर पुत्रद्वय आसी सेठारे पहुँचीगले कुश और लव। साधारण भाव में जड़े संतान वत्सला मात जननी। तेणु जेहेतु संतान मैंने आसीगले खाଇବା पीवा विषय रे भल मंद इत्यादि बुझापी माँ मन निश्चित व्याकुलित हेब। तेणु माता सीता ताहा विषय व्याकुलित होई से सेठारे चिठी लेखा बंद करिसेंती। तेबे आमे ई समग्र कविताटी तपस्विनी पत्र माध्यम कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर नारी हृदय मनस्तत्व को प्रखाणीबारे से जबड़ी सिद्धहस्त होती। जड़े नारी विवाहिता नारी जे कि निज स्वामी द्वारा निर्वासिता होती एवं जाई वाल्मीकि आश्रम अवस्थान करछंती। से खबर पाउछंती जे तांकर स्वामी द्वितीय विवाह करिसंती। साधारण भाव में नारी हेले दुखरे भांगी पड़ता से निज उपर भरसा तुटे दियंता निजर समस्त दुख को हुए तो सह्य करि पारंता नहीं। मात्र माता सीता से एसबू को सह्य करी सबको सह्य करी कुश लवं को अत्यंत ममता प्रदान करी से सबु दुख को आवेग को चापी रखी हृदयर भाषा को चिठी माध्यम प्रकाश करछंती। जहाँ स्वभाव को भी अत्यंत मार्मिक भाव में अत्यंत हृदय माने हृदयागत शब्द माध्यम प्रकाश करिसंती। मातृ जड़े स्त्री भाव में स्त्री हृदयर व्यथा वेदना को परिप्रकाश करिबारे एक कविताटी सफल होईछि। निज स्वामी को पत्र लेखनी माध्यम जड़े स्त्री किभली भाव में निजर आवेग निज हृदयर कथा निज अंतर व्यथा वेदना को परिप्रकाश करिपारे शब्द से सबको अति सुंदर भाव में कवि सजाइछंती। तेणु तपस्विनी पत्र कवितारे आमी जड़े स्त्री को भेटिबा जे कि निजर हृदयर व्यथा निज हृदयर कथा हृदयर वेदना हृदयर जंत्रणा को शब्द प्रकाश कर चिठी प्रकाश करछंती। मु आशा करुच्ची तुम मैंने कविताटी को भल भाव मूल शेष पर्यंत एवं बुझी सारिबणी एवं यार प्रश्नोत्तर गुड़िक तुमको करने आउ कष्ट हेब ना। तेबे तुमको पुणी थे कविताटी को मूल शेष जाए पाठ करने को अनुरोध करी। जदि कहार किसी असुविधा थाए जदि बुझीपार था तेबे तुम निश्चित भाव में मत जनइब और परवर्ती पर्यायर बा अन्य गुरुजन मान पचारि बुझीब कविताटीर मर्म को बुझीब। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर जे कि माता सीता देवींकर तांकर हृदयर व्यथा को पत्र माध्यम प्रकाश करी ए कविताटी को अत्यंत मार्मिक रसायनित हृदयग्राही एवं कालजयी करिसेंती कहले भूल हेब ना। तुम मानक समस्त धन्यवाद। सुंदर भाव में यह पाठ करिबो एवं यह निजे हृदयस्थ करी यार भाव को हृदयंगम करी कविता को भल भाव मन रखी यार प्रश्नोत्तर गुड़िक करी मन रखिबो एवं परीक्षा पे प्रस्तुत हेब। तुम समस्त को धन्यवाद।